स्वागत लैके हाज़र हाँ जी लाइव मॉर्निंग प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह जी। दोस्तों कहते हैं कि यूथ आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन, यूथ कैन चेंज द वेव ऑफ द सोसाइटी। वाकई सही गल है कि नौजवान एक राष्ट्र के निर्माता होंदे ने। ये अपनियां सोच के नाल अपनियां उच्चियां जो इन्नियां दियां उडारियां होंदियां ने, इन्हां दियां पुलांघां होंदियां ने, उन्हां पुलांघां दे नाल समाज दियां हवावां नूं बदल सकते हैं। पर नाल दे नाल गुरबाणी कहती है कि धरत राजू तोलीए निवें सौगौरा होए। बेशक असीं उच्चियां उडारियां मारते हाँ नौजवानी विच, जवानी दे पैड़ां दे विच, पर नाल दे नाल न्योंके भी रहना पैंदा है। एक नौजवान दे बहुत सारे गुण होने चाहिए ने, जिस विच वो सहज भी रखे, वो निमरता भी रखे, वो प्यार भी रखे, तां जो साझां दियां गल्लां होण। इन्हां साझां दे रिश्तिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही जिंदगी का हर पड़ाਅ अगे चलता रहिंदा है। जिंदगी के 3 दहाके हुंदे ने, जिंदगी के 3 पैड़ हुंदे ने, जिंदगी दीयां 3 राहां हुंदियां ने, जिस विच बचपन हुंदा है, जिस विच जवानी हुंदी है, ते जिस विच बुढ़ापा हुंदा है। जदों बचपन चंगा होएगा तो जवानी चंगे विचारां वाली होवेगी, ते जदों जवानी दे चंगे विचार होणगे तो साडा बुढ़ापा आपे ही सुखन भरपूर हो जाएगा। पर जवानी नूं असीं किस तरह चंगा करना है, ये साडे उत्ते निर्भर है, साडे समाज उत्ते निर्भर है, साडे मापियां दे उत्ते निर्भर है, साडे अध्यापकां दे उत्ते निर्भर है। किस तरह के संगी साथी साडे ने, किस तरह का साडा सर्कल है, किस तरह के लोगों के नाल असीं बैठते उठते खलोने हाँ, किस तरह की विचारधारा नूं अपनी विचारधारा दे नाल मिलाउंदे हाँ, ये सारा कुछ ही साडे उत्ते निर्भर है। तो 12 जनवरी नूं हर साल मनाया जाता है नैशनल यूथ डे, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कदों मनाउणा शुरू किया गया, इस दिन नूं मनाउण दे पिछे की विचारधारा सी, इस सारे उत्ते ही असीं गलबात करनी है अज प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। ते मेरे नाल ने डॉक्टर सतीश कपूर जी, जो कि साबका रजिस्ट्रार ने DAV यूनीवर्सिटी जलंधर, अते नाल दे नाल ब्रिटिश काउंसल स्कॉलर भी ने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। अज का साडा विषय नैशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। जदों भी कहते हैं कि किसी गल की गलबात शुरू करनी होंदी है ना, तो उस विषय का इतिहासक पिछोकड़ जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हुण नैशनल यूथ डे क्यों मनाउणा शुरू किया गया, किद्दां मनाउणा शुरू किया गया, इस दिन नूं मनाउण दे पिछे की मंतव सी, इस उत्ते चानना जरूर पाओ। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत दे मालक सन जिन्हां ने 19वीं शताब्दी दे विच जी भारत दी संस्कृति, भारत दे अध्यात्म, भारत दे दर्शन नूं सारी दुनिया दे विच स्थापित किया। जदों पहली वारी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजनस दे विच हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर गए, वो लखां लोकां लई हिंदुस्तान दे विच और हिंदुस्तान दे बाहर एक इंस्पीरेशन का सोर्स सन। 1984 दे विच भारत सरकार ने सोचा कि एड्डी वड्डी शख्सियत दे जीवन, व्यक्तित्व और कारनामिਆਂ दे बारे युवा लोगों नूं जानू करवाया जाए, और इस करके 1985 नूं 12 जनवरी नूं ये पहला युवा दिवस जिहड़ा है ये मनाया गया। हर युवा दिवस की एक थीम रही है, और वो थीम विवेकानंद दी फिलोसफी दे नाल जुड़ी हुंदी सी, वो विवेकानंद भारत दर्शन दे नाल जुड़ी हुंदी सी, वो विवेकानंद ने माइंड कंट्रोल की गल की है उस दे नाल जुड़ी हुंदी सी। और अज इस 2023 दे विच, इस साल दे विच ये थीम हैगी है कि किस तरीके दे नाल विकसित युवा जिहड़ा है वो विकसित भारत नूं जन्म दे सकता है। भारत दे विच इस वेले कोई 50% के करीब आबादी नूं युवा की कैटेगरी दे विच गिना जाता है। अगर ये 15 साल तो 29 साल तक की एज नूं लिता जाए, तो मैं समझदा कि अज दे युग दे विच, अज दे काल दे विच जदों लोकां दी टेंशन, लोकां दी एंगजाइटी, लोकां दी प्रॉब्लम्स बड़ी तेज़ी नाल वध रहीआं हैगीआं, समाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और हर पद्धर दे उत्ते लोग परेशान हैं, दुखी हैं, खास तौर पर नौजवान। तो बनता है कि स्वामी विवेकानंद की जीवनी, उन्हां दे व्यक्तित्व, उन्हां दे चरित्र निर्माण का जिहड़ा फलसफा है जी, उस तो कुछ इंस्पीरेशन लीती जाए। ये एक रिमाइंडर है जी। वैसे भी साडे एक परंपरा है, जिस तरह असीं अध्यापक दिवस जिहड़ा है 5 सितंबर नूं आंदा है, उसनूं असीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन दे नाल जोड़ते हैं। बिल्कुल। या जिस तरीके दे नाल जिहड़ा वर्ल्ड यूथ डे है, जिसनूं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, उसनूं असीं APJ अब्दुल कलाम दे नाल जोड़ते हैं, जिहड़ा कि ये 15 अक्तूबर नूं आंदा है। या जिस तरह ये असी बच्चों के नाल पहले प्रधानमंत्री जिहड़े हैगे आ पंडित जवाहर लाल नेहरू दे नाल बाल दिवस के तौर पर जोड़ते हैं, उस तरीके दे नाल असी ये कह सकते हैं कि ये युवा दिवस युवा लोगों के लिए इंस्पीरेशन का साधन है।
ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀਆਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਟਾਕਸ ਪੜੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਗਰਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਕਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰਾਇਣ ਦਾ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਕਸ਼ਿਣਾਇਨ ਦਾ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੱਤ ਸੀਗੇ, ਦੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਦੱਤ ਕਾਇਸਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। 2-2 3-3 ਨਰਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਬੇਬੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤੇਜਿਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ। ਔਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਈ ਪ੍ਰੇਡ ਟੂ ਸ਼ਿਵਾ ਫॉर ਅ ਸਨ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਂਟ ਮੀ ਵਨ ਆਫ ਹਿਸ ਡੈਮਨਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਟਲੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰੈਸਟਲੈਸ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਖੋਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੀ ਉਹ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਸੀਗੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਚਰਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਰਾਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਕ ਖੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਦਾ ਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੇਕਾਰਟਸ ਦੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪਾਈਨੋਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੌਨ ਸਟੂਅਰਟ ਮਿਲ ਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਗਲ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਸੀਗਾ Mind ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਗੋਡ, ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਮੈਨ, ਇਸ ਗੋਸਪਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ 2 ਫੇਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਨਿਆਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਚਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਭਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ JW ਹੇਸਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਕਸ਼ਿਨੇਸ਼ਵਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀਗੇ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ, ਉਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੋਚ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਗਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਜ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸਵਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਸਪੈਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਏ ਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਰਡਲੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਫੇਜ਼ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਦਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਸੁਣੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲਸ ਬਣੇ ਦੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਟੈਂਪਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਔਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਵਸਤ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਟਰਨਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੋਸਟਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਚਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਬੋਸਟਨ ਗਏ, ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਆਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਸਟਨ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਨ ਹੈਨਰੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਿਲੇ, JW ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, here is a man who is more learned than all our learned professors put together। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਤਾਂਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ID ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵੀ ਰਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜਨਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਉਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ, ਤਪਸਵੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਨ ਪਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ
ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ ਕਾਲੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਫ ਈਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਨ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।
ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਓ ਪੀਓ ਸੌਵੋ ਬੈਠੋ ਖੇਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਰਵ ਗੋਡ ਸਰਵ ਮੈਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਟ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਮੈਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਮੈਨ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਉਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਊਟਰ ਮੈਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਊਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਨਵੈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਭੌਤਿਕਵਾਦੀਤਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੀ ਜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੂੰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ वेदांत ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਔਰ वेदांत ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਹੂੰ ਸਰਵਮ ਖਲਵਿਦਮ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਸਮਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਕਾਸਮਿਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜਕੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ, ਜੌਬ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਲਾਈਫ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਿੱਧ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, क्षमता ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੱਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਕਰਮਸੂ ਕੌਸ਼ਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਚੋਂ, ਸਾਹਿਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, सोसाइटी का एक अंग बन के भी रह सके और अलग भी रह सके, दोनों तरीके दे नाल, सही तरीके दे नाल वो विचरण करे। जी, तो अध्यापकों का रोल, तुसीं सिक्ख्या शास्त्री हो, अध्यापन के विषय के नाल जुड़े हो, अध्यापकों का रोल ते मापियां का रोल, खास करके नौजवानों प्रति उन्होंने सुचेत करने प्रति तुसीं किद्दां लैंदे हो अज के दौर में? अध्यापकों के प्रति तो वो ये महसूस करते हैं कि अध्यापक एक गाइड है। पहली गल तो जी ये फ्रेज है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, जिस तरह जो असी पढ़ते सी ते मास्टर होए वो मारते कुटते होंदे सीगे, बैन तो उन्होंने कोल हुंदी सीगी, कदी कंन फड़ा देंदे, कदी कुछ करते सीगे, यानी कि पनिशमेंट दे नाल तुसी सिखाने की कोशिश करते हो। पनिशमेंट नाल ते तुसी जानवर नूं भी सिखा नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद कहते सी कि जिहड़ा एक टीचर है उहदा रोल उन्ना कि है जिस तरह एक स्कल्पटर दा मार्बल स्टैचू बनाने दे विच है, जिस तरह एक
ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਕਲਪਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸક્ષਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਤਿਸ਼ਠਤ ਜਾਗਰਤ ਪ੍ਰਾਪਯ ਵਰਾਨ ਨਿਬੋਧਤ। ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਚਰੇ ਵੇਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਅੱਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਰਮਯੋਗੀ ਬਣੋ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਰਮ, ਭਗਤੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨਵੈ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਿੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉਤੇ ਪਾਉਂਦੇ